1.3 The Call of the Soil, A Scent of Rice, written by Venkateshwaran Iyer. This is our third lecture on this topic. We have completed the initial part of this topic, and in the last paragraph we had seen Kasbai was a long duration rice. All the other farmers were growing short duration hybrids. Once the harvest was over, the cattle were released into the fields to graze. Their fields did not have fences, and if Devuhanda's field alone had standing crops, the cattle would devour it and ruin the harvest. Now, we have to continue our session from textbook, page number 30. From this page, we have to continue the story. See the paragraph, page number 30. First paragraph. Sometimes we have to fall in line with the community, he lamented. Lamented means a passionate expression of grief. Hybrids need more water, fertilizers, and pesticides. He said that yields were good initially, but of late had reduced a lot. Besides, he said that each year they had to increase the quality of urea and pesticides they used. It was as if the newer hybrids had an insatiable appetite for chemicals. Insatiable means impossible to satisfy. He told us that even when there were flash floods in the 60s, Kasbai had stood its ground. He fondly remembered how the rice was still standing when they all returned to the village after the floods had receded. Such was the strength of the rice. But look what we have done, he rued. Rued means हळहळणे. विद्यार्थ्यांनो, मागच्या पॅरेग्राफमध्ये देहूहंडा या देहूहंडाने रायटरला सांगितले होते, लेखकाला अशी इन्फॉर्मेशन दिली होती कसबाई राईसबद्दल, की कसबाई हे खूप उशिरा पिकणारे भाताचे पीक असल्यामुळे सध्या ते कोणीही घेत नाही आणि सर्वजण सध्या जे कोणी शेतकरी आहेत ते सर्वजण कापणी लवकर करता यावी आणि वर्षातून दोनदा पीक घेता येईल, म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या त्यांना फायदा होईल असं पीक घेण्याकडे शेतकरी आकर्षित झालेले आहेत. त्यामुळे कसबाई हे राईस सध्या कुठेही उपलब्ध नाही आणि सर्वजण हायब्रिड पीक घेण्याकडे सर्वांचा कल असतो. तर या नेक्स्ट पॅरेग्राफमध्ये देहूहंडानी लेखकाला सांगितले, Sometimes we have to fall in line with the community, he lamented. देहूहंडानी लेखकाला सांगितले की कधी कधी समाजाच्या रूढीप्रमाणे आपल्यालाही जुळवून घ्यावे लागते. म्हणजे सध्याचं जसं रूढी असेल, समाज जसा चाललेला असेल त्याबरोबर आपल्यालाही जुळवून घ्यावे लागते, असं ते अतिशय दुःखाने लेखकाला सांगत होते. Hybrids need more water, fertilizers and pesticides. हायब्रिड जे पीक आहे, संकरित पिकांना अधिक पाणी, खते आणि कीटकनाशके लागतात. He said that yields were good initially but of late had reduced a lot. सुरुवातीला पीक उत्तम उत्पन्न देते, खूप चांगले उत्पन्न देते,
आणि म्हणून सध्या लोक बघा सगळेजण हायब्रिड पीक घेण्याकडे सर्वांचा कल असतो, कारण त्याच्यावर भरपूर रसायने वापरलेली असतात, कीटकनाशके वापरलेले असतात आणि पेस्टिसाइड्स म्हणजे त्याला कुठलेही कीड वगैरे लागू नये म्हणून जास्त पेस्टिसाइड्स वापरलेले असतात आणि ते काय करतात, पीक जास्त देतात, पैसा त्यामुळे जास्त मिळतो. तर देहू हंडानी लेखकाला सांगितलं की सुरुवातीला पीक उत्पन्न देतं आणि हल्ली ते खूपच कमी होऊ लागले होते. He said that yields were good initially but of late had reduced a lot. Besides, he said that each year they had to increase the quantity of area and pesticides they used. त्याशिवाय वापराव्या लागणाऱ्या युरिया आणि कीटकनाशकांचे प्रमाणही त्यांना दरवर्षी वाढवावे लागते. म्हणजे जे काही केमिकल्स त्याच्यावर पेस्टिसाइड्स मारले जातात त्याचं प्रमाणही वाढवावे लागते. It was as if the newer hybrids had an insatiable appetite for chemicals. तर देहू हंडा म्हणतात, जणू काही हे जे नवीन पीक आहे, हे जे हायब्रिड पीक आहे, हे जे संकरित बियाणे असतात, या संकरित बियाणांना रसायनांची वखवकती भूक होती की काय असं वाटतं. He told us that even when there were flash floods in the 60s, Kasbai had stood its ground. He remembered how the rice was still standing when they all returned to the village after the floods had receded. Such was the strength of the rice, but look what we have done, he wrote. त्यानंतर त्यांनी एक कसबाईची स्टोरी, कसबाई राईस किती चांगले होते याबद्दल लेखकाला माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की 60च्या काळामध्ये आकस्मिक पूर आला, अचानक पूर आला, तेव्हा कसबाईचे पीक तेवढे तग धरून होते असे त्यांनी लेखकाला सांगितले. म्हणजे कसबाईच्या पिकाला काहीही झाले नाही. पूर ओसरल्यानंतर जेव्हा सर्वजण गावात परतले तेव्हा या भाताचे पीक, कसबाई हे भाताचे पीक जसेच्या तसे शेतामध्ये उभे होते अशी हृदय आठवण त्यांनी लेखकाला सांगितली. आणि तर त्यांनी सांगितलं की म्हणजे कसबाई हे तांदूळ इतकं मजबूत होतं, पण आता आपण काय करून ठेवले आहे पहा, असं ते अतिशय हळहळत लेखकाला त्यांनी सांगितलं. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. As he went on reminiscing about the rice, reminiscing means remembering a story about a past event, म्हणजे एखादी भूतकाळातील घटना आठवणे. As he went on reminiscing about the rice, we gently guided him back to the reason for our visit, the Kasbai seeds. लेखकाने अशा प्रकारे भाताच्या पिकांच्या आठवणीत देहू हंडा रमलेले पाहिल्यावर लेखकाने हळूच त्यांच्या भेटीचं प्रयोजन काय आहे ते देहू हंडाला सांगितलं. म्हणजेच कसबाई बियाणांकडे त्यांनी विषय वळवला. He was sure that there was not a single villager in his area who would have the seeds of कसबाई. त्या देहू हंडानी लेखकाला सांगितले, या ठिकाणी ज्यांच्याकडे कसबाईचे बियाणे असेल असा एकही गावकरी, असा एकही शेतकरी त्यांच्या भागात नाही याची खात्री त्यांनी लेखकाला दिली. According to him, पण त्यांच्या मतानुसार, the only people who still grew it were the Adivasi in a hamlet at the foothills of the mountains in the next village, Asawri. We bid farewell to Dehu Handa, who lovingly blessed us and said, Mahalakshmi, the local goddesses, will give you the seeds of Kasbai. परंतु देहू हंडाने सांगितलं की आमच्या गावामध्ये कुठल्याही शेतकऱ्याकडे, गावकऱ्याकडे तुम्हाला कसबाई राईस मिळणार नाही. परंतु शेजारी एक आसावरी गावातल्या डोंगर पायथ्याशी असलेल्या लहानशा खेड्यातील आदिवासी अजूनही हे पीक घेतात असं त्यांनी लेखकाला माहिती दिली. देहू हंडाचा निरोप घेऊन लेखक
आणि त्याच्याबरोबरचं सोबती हे दोघंही बबन हे दोघंही निघाले. तेव्हा देहूहंडाने लेखकाला आशीर्वाद दिला आणि आशीर्वाद देत ते म्हणाले, कुलदेवता महालक्ष्मी तुम्हाला कसबाईचे बियाणे मिळवून देऊ. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. In Asawari village, we asked the sarpanch to help us as we were not very fluent with the local dialect. लोकल डायलेक्ट म्हणजे बोलीभाषा. स्थानिक बोलीभाषा चांगल्या प्रकारे बोलता येत नसल्यामुळे आसावरी गावच्या सरपंचाला लेखकाने मदत करण्याची विनंती केली. He sent his assistant जीवन with us into the hills. लगेच त्या सरपंचाने देहूहंडाने लेखकाबरोबर त्यांचा जो सहकारी जीवन नावाचा जो सहकारी आहे त्याला लेखकाबरोबर डोंगरात पाठविले. आफ्टर अ हाफ एन आवर वॉक थ्रू थिक व्हेजिटेशन, क्रॉसिंग न्यूमरस स्ट्रीम्स अँड ditches and scrambling over rocks and gravel, we reached the sleepy hamlet of बोरीपाडा. साधारण अर्धा तास दाट झाडीतून चालत अनेक ओढे चर पार करीत आणि दगडमातीतून वाट काढल्यानंतर आम्ही बोरीपाडा या सुस्त अशा खेड्यापाशी येऊन पोहोचलो. सुस्त अशा म्हणजे जिथे कुठलेही प्रगती नाही, जे इतर गावांपासून अतिशय दूर अंतरावर आहे. He sent his assistant जीवन. We reached the sleepy hamlet of Boripada. There were just two ramshackle houses in front of us, and we wondered if this was the right place. Ramshackle means in a state of severe disrepair. म्हणजे अतिशय पडके झालेले, अतिशय जीर्ण झालेलं असं घर. जेव्हा लेखक त्या खेड्यामध्ये पोचला बोरीपाडा या ठिकाणी, तर जेव्हा लेखक त्या ठिकाणी पोचला त्या ठिकाणी त्यांना दोन घरे, अतिशय पडकी अशी दोन घरे त्यांना दिसली. जणू काही ती अतिशय जीर्ण अवस्थेत होती. अँड वी वंडर्ड इफ दिस वॉज द राईट प्लेस. आणि मग लेखकाला लक्षात आलं की आपण योग्य ठिकाणी आलो आहोत ना. या विचारामध्ये लेखक आणि त्याचा सहकारी पडले. A wrinkled old woman sitting before one of the houses looked at us with curiosity. एक सुरकुतलेली, एका घरासमोर बसलेली एक सुरकुतलेली म्हातारी बाई कुतूहलाने लेखकाकडे पाहू लागली. लेखक आणि त्याच्याबरोबर जे कोणी सोबती होते, त्याचा मित्र, त्यांच्याकडे ती पाहू लागली. As we approached her, we signed to जीवन to ask the crucial question. आम्ही तिच्याजवळ पोहोचलो तेव्हा तिला तो महत्त्वाचा प्रश्न, क्रुशल प्रश्न विचारायची जीवनला लेखकाने खून केली. लेखकाने जीवनला खून करून सांगितलं, इशारा केला आणि सांगितलं की तो आपला महत्त्वाचा प्रश्न तिला विचार. She muttered in reply and we looked at जीवन for a quick interpretation. तो हसला. उत्तरादाखल ती काहीतरी पुटपुटली आणि त्याचा अर्थ जाणून घेण्यासाठी आम्ही जीवनकडे पाहिले. He broke into a smile and informed us that she did have the rice and wanted to know who we were and why we wanted it. जेव्हा त्याचा अर्थ जाणून घेण्यासाठी आम्ही जीवनकडे पाहिले, तो हसला आणि म्हणाला की तिच्याकडे त्या प्रकारचा भात आहे, पण आम्ही कोण आहोत आणि तो भात आम्हाला कशाकरिता पाहिजे आहे हे ती विचारत आहे, असं जीवनने लेखकाला सांगितले. सी द पेज नंबर 31, फर्स्ट पॅरेग्राफ. It was a difficult task to keep a straight face, and I had to control a strong desire to hug her.
आता चेहरा निर्विकार ठेवणे मला अवघड झाले. लेखक म्हणतायत की माझा चेहरा इतका वेळ निर्विकार होता, म्हणजे कोणतेही चेहऱ्यावर एक्सप्रेशन्स नव्हते, पण आता तसा चेहरा ठेवणं मला अवघड झालं होतं. उत्स्फूर्तपणे तिला मिठी मारावी अशी लेखकाला तीव्र इच्छा झाली. आफ्टर सर्चिंग फॉर मंथ्स वी हॅड फाउंड द इलिसिव्ह कसबाई. म्हणजे लेखकाला इतका आनंद झाला होता जेव्हा त्या म्हातारीने, म्हणजे त्या जेव्हा आजीबाईंनी सांगितलं की ती कसबाई राईस माझ्याकडे आहे, आणि लेखक खूप दिवसापासून कसबाई हे राईस तो शोधत होता आणि शेवटी त्याला तो राईस त्या आजीनं माझ्याकडे आहे असं सांगितल्यानंतर लेखकाला खूप आनंद झाला. म्हणजे आपण आनंद झाल्यानंतर आपलं जो आनंद असतो तो कोणत्या तरी ह्यानी व्यक्त करत असतो, तसं लेखकाला त्या आजींना मिठी मारावी अशी वाटली. आफ्टर सर्चिंग फॉर मंथ्स वी हॅड फाउंड द इलिसिव्ह कसबाईज. इलिसिव्ह मीन्स डिफिकल्ट टू फाइंड, कॅच ऑर अचीव. म्हणजे जे इझिली मिळत नाही, डिफिकल्ट टू फाइंड, शोधण्यासाठी अतिशय अवघड. वी एक्सप्लेन टू हर दॅट वी were from pet nearby and we needed the seeds to grow it. लेखकाने सांगितले की आम्ही जवळच्या पेट गावाहून आलो आहोत आणि पीक घेण्यासाठी त्या तांदळाचे बियाणे आम्हाला हवे आहेत, हे त्यांनी त्या आजींना सांगितले. वी आस्क्ड फॉर 10 kilograms ऑफ राईस. आम्ही 10 किलोग्रॅम्स म्हणजे 10 किलो राईस त्यांना मागितला. शी मटर्ड अँड स्काउल्ड मीन्स लुकिंग अँग्रीली ॲट समवन. शी मटर्ड अँड स्काउल्ड. जीवन इंटरप्रिटेड दॅट शी हॅड नेवर हर्ड ऑफ पेट व्हिलेज अँड ऑल्सो डिड नॉट हॅव अ वेजिंग स्केल. तिच्याकडे 10 किलो तांदूळ मागितला. कपाळावर आट्या घालत त्या आजीबाई काहीतरी पुटपुटल्या. जीवनने स्पष्टीकरण केले, तिने कधीही पेटगावचे नाव ऐकले नव्हते असं लेखकाला जीवनने सांगितले. त्यामुळं तिनं कपाळावर आट्या घातला आणि तिच्याकडे वजन काटाही नव्हता. म्हणजे 10 किलो राईस मोजण्यासाठी तिच्याकडे वजन काटा नव्हता. शी वॉज वेजिंग टू गिव्ह द सीड्स ओनली इन बास्केट्स. ती भाताचे बियाणे टोपल्यांमध्ये देण्यास तयार होती. We asked for a single basket of rice and Jeevan told us to pay her something. लेखकाने त्यांना एक टोपली भात द्यायला सांगितले. ती जी आजी होती ती बियाणे टोपल्यांमध्ये देण्यास तयार होती आणि लेखकाने एक टोपली भात द्यायला सांगितले. तेव्हा तिला काही पैसे द्यावे असे जीवनने लेखकाला इशारा केला. I handed over a 100-rupee note and for the first time in the last 10 minutes, her face broke into a smile. She nodded her head in approval. लेखकाने तिला 100ची नोट दिली आणि गेल्या 10 मिनिटात आता प्रथमच तिच्या चेहऱ्यावर हसू उमटले. म्हणजे लेखक 10 मिनिटापासून तिथं होता, त्यांची चर्चा चालू होती, परंतु जेव्हा लेखकाने तिला 100ची नोट दिली त्यावेळेस मात्र लगेचच तिच्या चेहऱ्यावर हसू उमटले आणि तिने संमतीदर्शक मान डोलावली. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ, लास्ट पॅरेग्राफ. ॲज वी वॉक्ड बॅक अगेन्स्ट द फेडिंग सनसेट, लिव्हिंग बिहाइंड अ स्माइलिंग ओल्ड लेडी, आय कुडंट हेल्प बट वंडर that here, nestling in the foothills of an unknown mountain away from the hustle and bustle of the road or the city, were the real people of India. जेव्हा लेखक तिथून परतला, परतीच्या वाटेवर सूर्यास्ताच्या पार्श्वभूमीवर, म्हणजे सूर्य मावळाला आलेला असताना सूर्यास्ताच्या पार्श्वभूमीवर त्या वृद्ध स्त्रीचा हसरा चेहरा मागे सोडून जाताना लेखकाच्या मनात विचार आला, इथे एका अज्ञात डोंगराच्या पायथ्याशी, म्हणजे जे खेडेगाव सगळ्या जगापासून खूप लांब आहे, एका अज्ञात डोंगराच्या पायथ्याशी शहराच्या आणि रस्त्याच्या गजबज गोंगाटापासून दूर भारताची ही खरी जनता नांदते आहे.
These were the people who still held on to the rich biodiversity of our land, and no one even cared about them. हेच लोक आहेत ज्यांनी आपल्या भूमातेची संपन्न जैवविविधता अजूनही जपली होती. आपल्या मातृभूमीची खरी संपन्नता या लोकांनी या खेड्यामध्ये जपली होती आणि त्याची कदर कुणीही त्यांची कदर केलेली नव्हती. They had never heard of hybrids, fertilizers or pesticides. आजपर्यंत त्या लोकांनी संकरित पिके, हायब्रिड पिके, खते आणि कीटकनाशकांची नावेही कधी ऐकली नाहीत. हायब्रिड पिक्स म्हणजे जे काही आपलं जे हायब्रिड हे असतं, दे हॅड नेवर हर्ड ऑफ हायब्रिड्स, फर्टिलायझर्स, खतं किंवा पेस्टिसाइड्स म्हणजे रासायनिक फवारणी यांची नावंसुद्धा त्यांनी कधी ऐकलेली नव्हती. They just grew their rice and ate what they got. एवढेच त्यांना माहिती होते. आपला भात पिकवायचा आणि जे पिकेल त्यावर पोट भरायचे. The old lady we met had probably never left Boripada. ती वृद्ध स्त्री लेखकाला भेटलेली, लेखक म्हणतात आम्हाला भेटलेली ती वृद्ध स्त्री बहुधा बोरीपाडा सोडून कधीच बाहेर गेली नव्हती. म्हणजे बाहेरचं जगच तिला माहीत नव्हते. हर वर्ल्ड वॉज अनस्पॉइल्ड बाय प्रोग्रेस अँड फॉर वन्स आय वॉज ग्रेटफुल फॉर दॅट. तिचे विश्व प्रगतीपासून अबाधित होते. तिचं जे विश्व होतं तर तिचं जे जीवन होतं तर या सर्व जगातल्या प्रगतीपासून खूप दूर होतं आणि एवढ्याच करिता मी कृतज्ञ होतो. आय वॉज ग्रेटफुल फॉर दॅट. एवढ्याच करिता मी कृतज्ञ होतो असे लेखक या ठिकाणी म्हणतायत. रिटन बाय व्यंकट अय्यर. स्टुडंट्स, here we have completed the lesson. We have seen the detailed meaning of the lesson. Read the lesson and listen the video carefully. Okay, thank you.